Yes, my dear students, let us continue our discussions on electrophilic substitution reactions. Especially we talked about electrophilic substitution reactions of benzene, right? In that we started our discussions on orientation and reactivity. Yes, when benzene ring is substituted by a group like electron releasing or electron withdrawing, the substituent on the benzene ring definitely influences the incoming electrophile to attack on ortho and para position if it is electron releasing, and meta orienting if it is electron withdrawing. Yes, based on this, we can classify the substituents on the benzene ring into three types. ನಾವು ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂರು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ benzene ring. Yes, number 1, substituents which have or which possess unshared pair of electrons. Substituents with unshared pair of electrons means these are the substituents which possess a lone pair of electrons on them, which are available to the benzene ring through resonance, right? ಯಾವ್ಯಾವುದು? which are these groups ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ OH group, NH2 group, OCH3 group, methoxy you can write, then halogens, X, chloride, bromine, iodized groups, and also we can write NHCOR group, amine groups, NHCOR groups, OCOR groups, OCOR groups, okay. Then yes, of course, you can make many more. These are the groups which possess unshared pair of electrons on them. These are electron releasing groups, means they will influence the incoming electrophile to attack on ortho and para position. Let us see how these substituents will influence the incoming electrophile to attack on ortho and para position. ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೌ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫೀನಾಲ್ ಆಸ್ an example. This phenol, the oxygen atom possess two lone pair of electrons. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು lone pair of electrons ಇದೆ oxygen ಮೇಲೆ. Assume that this phenol will attacked by an electrophile. ಒಂದು electrophile ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, you see it. Okay. H, Y plus charge formation ಆಯ್ತು. Okay. Yes, ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ. OH ಒಳಗಡೆ ಎರಡು lone pair of electrons ಇದೆ. After this, this aluminum will get stabilizes. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ
ಯಾವ ತರ? by using this lone pair of electrons. In the ಬರ್ದಿದ್ದೀನ ಅರಿನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ I can write another resonance structure for this where positive charge shifted here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, H ಮತ್ತೆ Y, OH with two lone pair of electrons. Yes, another resonance structures ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಈಗ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, OH with two lone pair of electrons, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಅರಿನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ if the benzene is substituted by electron releasing group like this, another resonance structure is possible by involving the delocalization of lone pair of electrons. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಜಿನ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅನದರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಏನು? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ OH plus H Y. Okay, so this is extra, means another resonance structure what we can write for the electron releasing group. Electron releasing group ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದಾಯ್ತು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನು. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ will be ortho para orienting in nature? Look here. Suppose ಇದು electron releasing group ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ lone pair of electrons ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this lone pair of electrons will be shared between this carbon atom and these 5 electrons will move on to this. Okay, ಈಗ ನಾನು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದೇನು ಬರೀತೀನಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ Z plus minus another resonance structure I can write here. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು pair of electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು on to this carbon ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ Z plus, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. another resonance structure I can write pair of electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. yes, pair of ಈ pair of electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು Z plus. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ pair of electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I can write another structure for this. Careful about it. 1, 2, Z. If you call this structure number 1, 2, 3, 4 and 5. Of course, there is no difference between structure number 1 and 5 except the 5 electrons inside this. If you carefully observe this, okay, 1 minute. Okay, if you carefully observe this, you correctly observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ structure number 2, 3, 4, what we can observe, what we can see clearly here, the ortho position is negatively charged, para position is negatively charged, again ortho position is negatively charged, means ortho and para positions are more electron rich than compared to meta positions. Meta position electrons illa antalla, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ. Because of high electron density, especially the negative charge on the ortho and para carbons, the incoming electrophile naturally tends to feel that it has to go to ortho and para position. ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ all electron releasing groups will increase the electron density on ortho and para position, and thereby they also direct the incoming electrophile to attack on ortho and para position. Idu orientation. How does these electron releasing groups increases? The reactivity anta bandre suppose if you want to nitrate phenol can be nitrated in two ways. ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋಬಹುದು. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Here I will get ortho and para nitrophenol. Ortho nitrophenol plus para nitrophenol mixture. Whereas if you take a mixture of nitric acid and sulfuric acid, nitrating mixture I will end up with 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಟಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ OH ಮೇಲೆ ಇದೆ, NH2 ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮೆಥಾಕ್ಸೈ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಮೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಯಾವುದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಎಸ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ halogens. Halogens also possess lone pair of electrons, no doubt on them. Means they are also ortho and para orienting. Halogens are ortho para orienting groups, but they are ring deactivating groups. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. It makes the incoming electrophile to easily attack on ortho and para, and also overall electron density inside the benzene ring increases. Electron ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ 6 electrons ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Halogens, for example, you take chlorobenzene. Chlorobenzene definitely
but nitration of chlorobenzene is tougher than nitration of benzene. ಬೆಂಜಿನ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಲಗ್ಗಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಪ್ಲೇ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಎಂತದ್ದು? ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ highly electronegative, means they have a tendency to withdraw electrons. ಅವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮೈನಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವು ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ನೇಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Therefore they decreases the reactivity of benzene ring. Okay, yes, this is all about the substituents on the benzene ring which possess lone pair of electrons, right? Yes, now I will move on to second type of substituents, that is substituent 2. Substituents without unshared electrons. Without unshared electrons ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NO2 ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, NO2 ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ NO2 ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ NR3 ಪ್ಲಸ್ ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. CN ಗ್ರೂಪ್ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು. CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. COOH, SO3H ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ they do not possess lone pair of electrons on them. ಹಾಗಾದ್ರೆ all these groups are meta orienting. ಏನು? These are meta orienting groups and ring deactivating groups. Meta orienting as well as ring deactivating. ಸರ್ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it itself pulls the electron towards itself. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಂದಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
pair of electrons ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Another resonance structure is possible. Yes, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀಲಿ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, aromatic sextet regain ಆಗುತ್ತೆ. If you look at structure number 2, 3 and 4, 2, 3 ಮತ್ತೆ 4 ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, what we can observe is there is a positive charge on ortho, para and ortho carbon. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಥವನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ substituents which do not possess unshared pair of electrons are meta orienting. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ they considerably decreases the electron density on ortho and para positions. Thereby the incoming electrophile easily attacks on meta position. ಇದು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. How does the ring deactivates? Nitration of nitrobenzene is terribly difficult. ಸರ್, ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನ್ ತಗೊಂಡು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಬೆಂಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಯರ್ಲಿ 4 to 5 hours we have to heat them, boil them constantly and continuously. Then only partial nitration takes place at meta position. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನೇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ decrease in the electron density and ortho and para position, and all these substituents are ring deactivating because the decrease in the overall electron density inside the benzene. ಆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದು ದೇ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಸೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಓಕೆ,
So means benzoic acid, benzaldehyde, right? Nitrobenzene, benzene sulfonic acid. So ಈ ತರದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಿವು. Okay. Now I will come to another type of substituents, that is the third category. ಮೂರನೇ category ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ substituents ಯಾವುದು the compounds that lack unshared pair of electrons on them. Yes, ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, groups that lack unshared pair of electrons connected to the ring. Groups that lack unshared pair of electrons on the atom to the ring. Yes, another type ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ which do not have unshared electrons but ortho and para orienting. ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. Yes, without having unpaired of electrons, how these substituents are able to increase? Let us see an example. Yes, the best example is toluene. Nodi, the methyl group on the benzene ring. Carbon atom do not possess any kind of lone pair of electrons which are able to share to the benzene ring. Still it is ortho para orienting and still it is ring activating. Strong ring activating ಇದು. ಟೊಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you get ortho 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಟೋಲಿನ್, TNT ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ how does this methyl group is able to increase the electron density on ortho and para position? Means this will be explained on the basis of electron releasing tendency of the methyl group on the benzene ring is explained on the basis of ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್, ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನೋ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇದೇ ತರ ನಾನು ರೆಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. So this type of electron releasing capacity of the methyl group to the benzene ring is well explained on the basis of hyperconjugation. It's also called as no bond resonance. Back-Necker effect ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ hyperconjugation ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ it increases electron density and ortho and para position. Thereby it is ring activating. Not only ortho para orienting, it is ring activating. Okay, so means I will finally conclude this. There are three types of substituents on the benzene ring. One is electron possessing, pair of electrons ಇರೋವು, ಅದರೊಳಗಡೆ ring activating, ortho para orienting. ಅದರೊಳಗಡೆ
ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಥೋಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ತರದವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.